Good evening, one and all. Welcome to Sankalp Learning. Today, once again, we are going to study the lesson A Hero, written by R.K. Narayan. So, just listen. In the last session, we studied about the dreadful experience of Swami when he slept in the office room. So, he pleaded lot for his father to leave him to sleep with Granny. But unfortunately, his father is not ready to leave Swami to sleep with Granny. So he took Swami to his office room and let him to sleep alone in the office room. Then we studied about what had happened in the last night. So he felt with the nightmare. Then he remembered all the ghost stories. Then he felt, today is my last day. The devil will come and will take him. He remembered some of the ghost stories and some of his friends' stories, especially one of his friend who disappeared in fourth standard, taken him to Siam or Nepal. Then he remembered his chum friend, then Muniswami's father incident. So these are all the stories he learned, otherwise he remembered, and we learned yesterday. At the same time, we studied about something came in the room, then he hold its leg and bitten. So these are all the things we studied in the last session. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ. ಹಾಗೆ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಭೂತ ಹಾಗೆ ದೆವ್ವದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. Then he remembered some of the stories which was happened to his friends. ಹಾಗೆ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇವನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಡೀಪನ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಕತ್ತಲು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕವಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೋ, ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಮ್ಮಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೀಟಗಳು ಕೂಗೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಮ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಕಿಂಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಫ್ರೈಡೆಡ್, ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಚ್ನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೇಮ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೂಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಸೊ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್? ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? When something came into the room, in the time he hold its leg tightly and clutched and bitten. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು
ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಇರುವಂತಹ ಗೋಸ್ಟ್ ಡೆವಿಲ್ ಕೇಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಟೈಟ್ಲಿ, ಅದರ ಕಾಲನ್ನ ಜೋರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫ್ಲೆಶ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಹೇಗೆ ಕಚ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಕಿತ್ತು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕಚ್ತಾನೆ. ಸೊ we will go for next para. Just check one time. 14th. Ayyo, something has bitten me. Went forth an agonized thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst the furniture. In a moment, father, cook, and servant came in carrying a light, and all three of them fell on the burglar, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. So what happened? Ayyo, something has bitten me, went forth an agonized thundering cry, was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. What happened here? You are seeing in the picture. Just check one time. Here Swami is biting for a man. So he unable to bear the pain. So he is shouting, Ayyo, something has bitten me. Somebody is biting. Went forth an agonized thundering cry. He is crying loudly like a thunder, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst the furniture. What happened? He was so pained, tumbling, falling helplessly, and fell amidst the furniture. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೋ ಕಚ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ತ್ ಆನ್ ಎಗೋನೈಸ್ಡ್ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಕ್ರೈ. ಹಾಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಗೋನೈಸ್ಡ್, ತುಂಬಾ ನೋವು. ಫಾರ್ತ್, ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥಂಡರಿಂಗ್ ಕ್ರೈ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆವಿ ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಎಮಿನೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೆಲ್, ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಎಮಿನೆಸ್ಟ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್. ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಮಧ್ಯೆ, ಎಮಿನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಧ್ಯೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. In a moment, father, cook, and servant came in carrying light. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಫಾದರ್, ಕುಕ್, ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್, ಕುಕ್, ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಕುಕ್ ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮನೆಯ ಆಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಏನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. What happened here? All the three of them fell on burglar at a time. All the three, father, cook, and servant, jumped on the burglar, who lay, who is sad, who is sitting, who is fell amidst, in the middle of the furniture with a bleeding ankle. What happened to his leg? His leg is bleeding. So at a time, so is that devil? No, exactly, it is not a devil.
he is a burglar who entered into the home. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಡೆವಿಲ್, ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಭೂತನ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬರ್ಗ್ಲರ್. ಯಾರಿದು ಬಂದಿರೋದು? ಒಬ್ಬ ಬರ್ಗ್ಲರ್, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿರೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ? ವ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಟನ್, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ತಾನೋ, he unable to bear the pain. ಅವನು ಆ ನೋವನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. amidst to the furniture, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇರ್, ಟೇಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಅದರ ಮಧ್ಯ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಂಕಲ್, ಕಾಲಿನಿಂದ ಏನ್ ಸುರಿತಾ ಇದೆ? ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಜಂಪ್ಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್? ಫಾದರ್, ಕುಕ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಯಾರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತಾರೆ? ಫಾದರ್, ದ ಕುಕ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್. ಆ ಬರ್ಗ್ಲರ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಚ್ಡ್, ಕ್ಲಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟೈಟ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಗ್ಲರ್, ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a person who enters a building in order to steal. house breaker, ಮನೆ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಹಂಚನ್ನ ಇಳಿಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬರ್ಗ್ಲರ್, ಕಳ್ಳ. ಎಗೋನಿ, ಪೇನ್, ನೋವು. ಥಂಡರ್, ಲೌಡ್ ಕ್ರಾಶಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡಿಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಥಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡಿಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಮಿಡೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೂ ಬಿಟನ್ ಹಿಮ್? ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಕಚ್ತಾರೆ? ಹೂ ಕೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶೌಟ್? ಅವನು ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್. ಹೂ ಬಿಟನ್ ಹಿಮ್? ಸ್ವಾಮಿ. Then who came after the shout? Father, cook and servant came in carrying light. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಫಾದರ್, ಕುಕ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, shall we go for next slide? Just check one time. See what happened here. Congratulations were showered on Swami. Next day, his classmates looked at him with respect and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. What happened? It was a big thing when Swami bitten the house burglar. The news spread it all the way in the village. So everybody in the village is so happy because he helped to catch the notorious housebreaker. So what happened? Congratulations were showered on Swami. Next day, his classmates looked at him with great respect and his teacher patted him back. The headmaster said he was a true scout. Just one time. When the news was
spread in the village and the school. All the people of the village and students in the school were so happy. That's why they are saying congratulations for Swami. So classmates looked at him with very respect. The classmates in the class were very happy and they are very proud. And they are feeling very proud on Swami. Then teacher patted his back. What they are saying? They are saying shabash, like this. So small clap on back. So it is called as patted his back. The headmaster said he was a true scout. Headmaster saying that he is one of the best student of the class and brave student in the class. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. At the same time, police also very happy. What is the reason? Because he caught the notorious housebreaker of the district. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಅವನ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು. ಅಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೀಚರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆನ್ ತಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Swami had bitten into flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಿ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ police were so happy for this grateful work. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ he caught the most notorious housebreaker. notorious ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ರೂರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಲ್ ವರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So how congratulations were showered on Swami. Next day, his classmates looked at him with respect and his teachers patted him back. The headmaster said he was a true scout. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ವೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಹೌ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಯ್ತು? ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ, congratulations were showered on Swami. Next day, his classmates looked at him with respect and his teachers patted him back. The headmaster said that he was a true scout. So this is the answer. Then just check one time the difficult word pat. Pat ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಂತಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಕೌಟ್, ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು, ಇಂತಹ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೆಶ್, ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್. ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಂಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನ ಕಾಲಿನ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ this is the explanation of this para. I hope you understood. ಈ para ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Next we'll go for next slide. Just check one time. See what happened. The inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" Swami said, for the sake of politeness, certainly yes. Though he had quite made up his mind to be an engine driver or a railway guard or a bus conductor later in life. What happened? The inspector thought that one, Swami is a hero and the brave boy. So he said, why don't you join the police when you are grown up? After completion of your education, just go for police training, because you are the bravest boy. So you are very suitable for become a police. So he said, you just join the police after completion of your education. Swami said, for the sake of politeness, certainly yes sir. For the sake of asking, he said, yes sir, definitely I will join for police after the completion of my education. Though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or bus conductor later in life. Actually, what are the intentions of the Swami after completion of education? He wanted to become a engine driver, railway guard or a bus conductor later in life. So he wanted to become an engine driver or a railway guard, otherwise a bus conductor later in life. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, they thought, ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, he is the bravest boy. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಂತ ಹುಡುಗ, ಹಾಗಾಗಿ he is very suitable to become a police. ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್, ಕೇವಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ದೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್, ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆನ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ನ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆರ್ ಆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ದವಾಗ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, he would like to become an engine driver, railway guard or bus conductor. ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ,
You need to become made up your mind to prepare for all. ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್ and it is too difficult to get the job also. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. If you study well, you will get the good marks, then good college. If you get the good college, good course, then you will get the good marks. So these are all the main things what you have to follow in your life. Here also Swami would like to become an engine driver, a railway guard, or bus conductor later in life. And we'll go for next para. I hope you understood that para. Swami ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್, ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. See 17th para. When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" "He is asleep." "Already?" "He didn't have a wink of sleep the whole of last night," said his mother. "Where is he sleeping?" "In his usual place," mother said casually. "He went to bed at 7:30, sleeping beside his granny again," father said. "No wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy." What happened here? When father returned to home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" What happened? After completion of this episode, that is, he went to school, there congratulations were showered, then police came, they also said the good words. So the day is completed. Once again, night came. So in that time, what happened? Swami came to home, but father was not in the home. Where he went? He went to the club. So what happened? When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" Here what happened? After returning home from the club, father asked to boy, "Mother, where is the boy?" Mother said, "He is asleep." "He already slept." "Already?" "Yes." "He didn't have a wink of sleep the whole of last night," said his mother. What happened? "He already asleep?" The father asked to mother. "You know, he didn't have a wink of sleep. He couldn't sleep last night." What is the reason? Because he caught the notorious housebreaker. At the same time, he's always sleeping with his granny. But what happened yesterday? You sent him to the office room. He need to sleep alone. So what happened? He did not sleep last night. That is why he went to bed early. So what happened? Where is he sleeping? Father asked. In his usual place, mother said casually. He went to bed at 7:30, sleeping beside his granny again, father said. So what happened? He asked to his wife, "Where is he sleeping?" "Usual place. Commonly he is sleeping now with his granny. There only he went to bed. And you know,
he went to bed at 7:30, very early today. Sleeping beside his granny again? Father said, no wonder. He wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. What happened? Before 7:30 he slept in the room. Oh, no wonder. Of course, I know. Before I returned to home, he went to sleep. Clever boy. What happened here? ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮದರ್ ಸೆಡ್, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಅವನು ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯು ನೋ, ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ 7:30. ಕೇವಲ 7:15 ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೇರ್ ಹಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್? ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರಾನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನಿ, ಅವನ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, ನೋ ವಂಡರ್. He wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಲ್ಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕುಡಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಒಂಚೂರು ಮಲಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ದೆನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. Do you think Swami really wanted to join the police? If not, what did he want to be? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ನ? ಇಫ್ ನಾಟ್, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್. ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎಸ್, ಆಯ್ತು ನಾನು ಸೇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಪೊಲೀಸ್, ಬಟ್ he wanted to become an engine driver, a railway guard and a bus conductor. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೇವ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಬ್ರೇವ್ ಇದನ್ನ? ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕವರ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗೋಣ, ಆರ್ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್, ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರೋಣ, ಆರ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Then we'll go for next slide. Just check one time. Mother lost her temper. You let him sleep where he likes. You needn't risk his life again. Father mumbled as he went into the change. All right, mole kodle, and spoil him as much as you like. Only don't blame me afterwards. What happened? Mother lost her temper. ನೋಡಿ, ಯಾವ ತಾಯಿಗಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಾಯಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ? ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ? ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್.
ತನ್ನ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಟೆಂಪರ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಟೆಂಪರ್ ಅನ್ನ, ಅವಳ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್, ಯು ನೀಡಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೋ ಮಲಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನ ನಾನು ಪಣಕ್ಕಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ಮಂಬಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಗೊಣಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಂಬಲ್ಡ್, ತನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಮಂಬಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ mollycoddle, and spoil as much as you like, only don't blame me afterwards. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊಣಗ್ತಾರೆ. ಮಂಬಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹಿಮ್, ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೀ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಅನ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ, ದೂಷಿಸಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ದೆ ಆ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿಲ್ ಡೈ, ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಏನೋ ದೇವ್ರ ದಯೆ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಸನ್ ಟು ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೀವನವನ್ನ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಲೀವ್ ಹಿಮ್ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಅವನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಲಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೀವನವನ್ನ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. mollycoddle, just check on what is meant by this one. Treat someone very kindly and protect the person too much from anything unpleasant. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? mollycoddle ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹಿಮ್, ಆಯ್ತು, ಅವನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೀ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೂಷಿಸಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. You all thought at the same time, father, mother and granny also thought that one Swami already slept. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಚ್ಚರ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ.
ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫೆಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ಲಿ ರಿಲೀವ್. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ನಿರಾಳ ಆಗಿದೆ. ರಿಲೀವ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ his father is not forcing. Once again, he is not waking him up to take him to sleep in the office room. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು? ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮದರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೂಡ್. ಮದರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ ಆನ್ ಫಾದರ್. ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ವೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗೆ ಅವನ ಜೀವವನ್ನ ಪಣಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಿಂದ ಅವಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಲೀವ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಶಿ ಅಪೀಲ್ಡ್. ಸ್ವಾಮಿಯ ತಾಯಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್. ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿ's father not let Swami to sleep in the hall, taken him to office room. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಾಯಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಏನು? ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಒಳಗಡೆ? ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಿಲೀವ್. ತುಂಬಾ ನಿರಾಳ ಆಗ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಅವನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ನಿರಾಳ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಸ್ವಾಮಿ's father let him. ಅವರ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸಿ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಫೀಲ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್? ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋಡ್ ಹೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ವಾಮಿ's father not taking him to office room to sleep alone in the office room and let him where he wanted to sleep. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಅವನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿರಾಳನಾಗ್ತಾನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಲೆಸನ್.
ನೋಡಿ, ಈ ಲೆಸನ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲಿಂಗರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತನೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್, ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್, ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಮದರ್, ಸ್ವಾಮಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾದರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೀಪದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ದೀಪದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೇವರಿ ಆಫ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಡ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇವರಿ ಆಫ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಡ್, ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ದ ಜಂಗಲ್ ಪಾತ್. ಅ ಟೈಗರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಫೇಸ್ and climbed up the tree and stayed there half a day. Some people came that way and killed the tiger. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. While the boy returning home by the jungle path, he came face to face with the tiger and flight up the tree up to arrival of some people and killed the tiger. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Then just check on that. According to Swami, he was just check on that. Some people came and killed the tiger. Okay, that one over. According to Swami, he was very strong and grown up person, but father mocked at Swami's for his opinion. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕತೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್. ಇದು ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವಂತಹ, ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. Now, according to Swami's father, courage is everything and strength and age is not important. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾದ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಏಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್, ಕರೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಲ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್, ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೇಜ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. Then Swami's sleeping habit. Swami was always sleeping beside his granny in the passage. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ he is sleeping beside his granny in the passage. If a small changes over on it, then he will tremble and awake all night. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಟಂಬಲ್, ಹೆದರ್ತಾನೆ, ಟ್ರೆಂಬಲ್, ನಡುಕ್ತಾನೆ. then awake all night, ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. then just check one time. We are buying brand new bats and balls. Elders also invited. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, he said, we purchased new bats and balls and I joined the elders cricket club. ನಾನು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್. ದೆನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ,
ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper. Granny was sitting up in her bed. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ತಂದೆ ಪೇಪರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗ್ ಹೋದಾಗ ಟಿಪ್ ಟೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್, ಅವನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಫಾದರ್, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಗೆಸ್ಟಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸನ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಗ್ರಾನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ that are all I have given in the question answer. So then he is taking Swami to to the office room, through the hall to office room. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಹಾಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. Then just check one time, it is very important. As the night advanced and the silence in the house deepened, remembered all the stories of goats. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket. A tiger was chasing him in his nightmare. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಅವನು ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯೆಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ಭೂತ ದೆವ್ವದ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ರು ಸಹಿತ he racked with the nightmare. ಅವನಿಗೊಂದು ಕನ್ಸ್ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನದು? ಆ ಟೈಗರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹಂಟ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇರಾದೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಇನ್ ದ ಮಡ್. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂತೋಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ as well as he is trying to open his eyes, but eyelids were not ready to open. ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೈಟ್ಮೇರ್? ನೈಟ್ಮೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. See just next one. Swami sweated with fright and later something was the rustling. He lay gazing it in horror. He thought his end had come. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಗಡಿಯಾರದ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೌಂಡ್, ಸಮ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೀಟಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ರಸ್ಟ್ಲಿಂಗ್, ಮರಗಳು ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೇಮ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಹಿಸ್ ಎಂಡ್ ಕೇಮ್. ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕತೆ ಮುಗೀತಿವತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಬೈಟೆಡ್, ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಟು ಅ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳನ ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫೆಲ್ ಎಂಬೆಂಡೆಸ್ ಟು ದ ಫರ್ನಿಚರ್. ಅವನನ್ನ
ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಮಧ್ಯ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್, ಕುಕ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಫೆಲ್, ಜಂಪ್ಡ್, ಹೌದು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅವನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Then congratulations were showered on Swami by his friend, teachers, HM and police. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. Why and how congratulations were showered on Swami. ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ he caught the notorious house breaker of the district. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ he said politely, just for the sake of reply, he said I would like to become police. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ he won't want, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. He would like to become an engine driver, railway guard or bus conductor. Then you let him sleep where he likes. ಈ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಮದರ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಬ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ beside his granny. His father wanted to take him to office room once again, but Swami's mother was very angry. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಆಂಗ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ her son's life again. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಾಯಿ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ she was so angry on father and she ordered let him to sleep where he want. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. But what happened here? Everybody thought that one Swami, he already slept. Swami ಈಗಾಗಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ he is just pretending. ಅವನು ಕೇವಲ ನಾಟಕವನ್ನ ಆಡ್ತಾನೆ. I am sleeping. But actually he is not in deep sleep. He just hearing all the conversation of mother and father under the blanket. ಅವನು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಇವೆಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಲೆಸನ್ ನ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ 2 to 3 marks ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, a report about a boy in the newspaper was unexpected event. Swami's life, in Swami's life justified.
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಊಹೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ತಿರುವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಕ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್? ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆರೇಟ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 3 marks or 4 marks ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇದು 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆರೇಟ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಅವನು ಬೆಂಚ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನರೇಟ್ ಹೌ ಕವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಹೀರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಹೇಡಿ, ಪುಕ್ಕಲುತನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ, ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಹೀರೋ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಓವರ್ ನೈಟ್, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ. ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಹೀರೋ, ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. I hope you all understood this lesson. Thank you for listening and good night.